जय श्री जगन्नाथ। सुमिता बेहरा स्टोरी और पोएट्री चैनल को आपण मान को स्वागत। आमे आज श्रीजुक्त विभूति पट्टनायक आउ एक कहानी मेघमालार आत्महत्या शुणा। आसतु शुणा मेघमालार आत्महत्या। मेघमाला आत्महत्या करछि ए संवाद को प्रथमे मु विश्वास कर नथिली। विश्वास करिवार कारण मध्य किछि नथिला। मात्र 2 दिन पूर्व ता सहित मोर साक्षात कथबार्ता। जो मानसिक विकृति घटिले जड़े आत्महत्या करने उद्बुद्ध हुए सेपरी कौन सी गोटे हेले विकृति मेघमाला ठारे केबे लक्ष्य करना। सांसारिक जीवन में से पुणी एक विजयिनी नारी, सुस्थ सबल स्वामी, तार प्रचुर आर्थिक संबल, जीवनटा को जीवन भली उपभोग करुला से। तथापि मेघमाला आत्महत्या कला कहीं? मेघमाला मोर बंधु पत्नी, बंधुता अंतरंग। से सूत्र रे मेघमाला सहित मोर परिचय। से परिचय मोर क्रमे क्रमे घनिष्ठतार परिणत होइतिला। अपूर्व लावण्यमयी मेघमाला, ता यौवन रे एभली एक तीक्ष्ण शाणित दीप्ति थिला जहाको प्रथमे देखिबा बेले मोर मने होइतिला तार से अफुरंत यौवन दिने ना दिने एक भीषण अग्निकांड सृष्टि करिवो। बंधु रमानाथ भारी गर्व करुला मेघमालार पत्नीत्व पाई। आक्षरिक अर्थ रे जहाको सौंदर्य कह जाए, रमानाथ रे से भली संपत्ति किछि नथिला। मेघमाला जेतिकी सुंदरी, रमानाथ ठीक सेही परिमाण रे थिला असुंदर। तार चमड़ार रंग जे केवल थिला ता नुहे, प्रचुर स्वास्थ्य सत्ते बाहाड़ा दांत भारिक तार सौंदर्य को विकृत कर देथिला। रमानाथ व्यवसायी, से सूत्रु आय तार खूब बेसी। यही आर्थिक संगति पाई मेघमाला विवाह करथिला रमानाथ को। कारण ए जुगरे पुरुषर आर्थिक शक्ति ही नारी को बेसी प्रलुब्ध करे। रमानाथ मोर बंधु स्कूल जीवनरू। मेघमाला विवाह कला परे रमानाथर जीवन रे किछिटा परिवर्तन आसतिला। से निजर असुंदर रूप संपर्क रे अनेक समय सचेतन हो उठितिला। रूप दृष्टि मेघमालार जे से उपयुक्त नुहे ए धारणाटा विवाहर किछि दिन परे ता मन को बेसी बेसी आक्रांत करि पकेइतिला। मेघमाला बेले बेले ताको सांत्वना दिए। मनीषर रूपटा तार असल सुगुण नुहे, प्रधान कथा है तार मन और हृदय। से दृष्टि रमानाथ को पाई से भाग्यवती। बहु समय रमानाथर घरे आमर ताश खेल आसर जमे। से ताश खेल जोग दिए रमानाथर व्यावसायिक बंधु शुभेन्दु। ताश खेलिबा अवसर रे मु लक्ष्य करिछि शुभेन्दुर दृष्टि सबुबेले मेघमाला उपर निबद्ध थाए। शुभेन्दु सुश्री पुणी व्यवसाय क्षेत्र में रमानाथर निकटतम सहकर्मी। से दृष्टि मेघमाला प्रति तार दृष्टि को मु केते खराब चक्षुरे देखि नहीं। किंतु दिने मेघमाला मो पाखरे अनुजोग कला, शुभेन्दु बाबू असभ्य, मो सहित तांकर व्यवहार अनेक समय भद्रतार सीमा अतिक्रम करुछि। मेघमालार कथा को मु सेदिन लघु दृष्टि विचार करी मंतव्य करी, तमें निजे जदि ठीक थी शुभेन्दु तुम कौन क्षति कर पृथ्वीर एपरी कौन दुर्घटना घटी ना जो नारीर संपूर्ण अनिच्छा कौन पुरुष तार किसी क्षति कर। सीता को अपहरण कर सुधा रावण तांको हरण कर पारि नथिला, कारण सीता मनरे रावण प्रति कौन दुर्बलता नथिला। मो उत्तर शुणी लाजरे अप्रतिभ हो पड़ा मेघमाला से दिन। आउ कौन प्रश्न करने को से साहस कर नथिला। आउ दिने मेघमाला मते कहिला, मो हाथ देखि जणे ज्योतिष कहिसंती मोर अकाल मृत्यु जोग अछि। एहा कौन सत हेबो? गोटे रहस्य पत्रिकार पूजा संख्या पाई गल्पटे लेखा देवा लगी मु प्रतिश्रुति देइतिली। मेघमालार कथा शुणी मो मनरे प्रलोभन हैला। मु कहिली, ए गल्पटी मु निश्चय लिखिबी। तमे तुम रहस्यमय जीवन कहानी मते कह। मो कथा शुणी गंभीर हो जाइथिला मेघमाला। उत्तर देइथिला, आज नुहे आउ दिन से कहानी कहिबी। कहानी कहिबा और शुणिबा पई मनर गोटे विशिष्ट मुहूर्त आवश्यक। से भली मुहूर्त वर्तमान सुधा आसी नाही। मेघमाला मोर उपरे मोर अनेक भरोसा थिला। हठात आज तार आत्महत्या संवाद पाई मु म्रियमाण हो पड़ी। मेघमाला ठारू गोटे रहस्य गल्पर खाद्य मिलଯିव बोली जो भरोसा थिला, मेघमालार आत्महत्या संवाद शुणी से आशा मोर निराशार परिणत हो गला। सत कहवा गले एपरी आकस्मिक भाव में आत्महत्या करने जो मेघमाला उपरे मोर क्रोध मध्य होइतिला। पलंकर शुभ्र शज्या पड़ी रही मेघमालार निर्जीव मृतदेह। विषर प्रक्रिया फल तार देहर शिरा उपशिरा सबू सुनील हो उठिथिला। मुंडरे हाथ दे कोठरी रे गोटे चेयर दखल करी बसिथिला रमानाथ।
ସାରା କକ୍ଷରେ ଏକ ବିଷର୍ଣ୍ଣତାର ଛାୟାଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବ। ହିମଶୀତଳ ମୃତ୍ୟୁର ସ୍ପର୍ଶରେ କେବଳ ମେଘମାଳାର ତରୁଣୀ ତନୁ ନୁହେଁ, ରମାନାଥ ପରିବାର ସମଗ୍ର ସତ୍ତା ନିଷ୍ପ୍ରାଣ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ମେଘମାଳା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି। ଆତ୍ମଘାତିନୀର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସରେ ରମାନାଥ ପରିବାରର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଛି। କକ୍ଷରେ ପ୍ରବେଶ କରି ମୁଁ ସେହି ବେଦନା ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସ୍ପର୍ଶ ଅନୁଭବ କଲି। ମୋତେ ଦେଖି ରମାନାଥର ଚକ୍ଷୁ ତାରକା ଦୁଇଟି ଅଶ୍ରୁସଜଳ ହୋଇ ଉଠିଲା। ସ୍ତ୍ରୀ ଯାହାର ଆତ୍ମଘାତିନୀ, ତାକୁ କୌଣସି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ନିରର୍ଥକ। ଥରେ ମେଘମାଳାର ନିଷ୍ପ୍ରାଣ ତନୁରେଖା ଓ ଥରେ ରମାନାଥର ଅଶ୍ରୁସଜଳ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ମୁଁ ଦୃଷ୍ଟି ଫେରାଇ ଆଣିଲି। ରମାନାଥ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଖଣ୍ଡେ ଛୋଟ କାଗଜ ବଢ଼େଇ ଦେଲା। ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ତାହା ମେଘମାଳାର ଶେଷ ହସ୍ତଲିପି। ସେ ଲେଖିଥିଲା, ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ମୋ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି। ମେଘମାଳାର ହସ୍ତାକ୍ଷର ସହିତ ମୋର ପୂର୍ବରୁ ପରିଚୟ ଥିଲା, ତେଣୁ ତାର ଏ ହସ୍ତଲିପି ଦେଖି ମୋର ଧାରଣା ହେଲା ଏ ଧାଡ଼ିକ ପାଠ ଲେଖିଲା ବେଳେ ମେଘମାଳାର ଆଙ୍ଗୁଠି ଗୁଡ଼ିକ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ବିକୃତ ହୋଇଯାଇଛି। ଲେଖା ଶେଷରେ ବୁନ୍ଦାଏ ଶୁଖିଲା ଲୁହର ଦାଗ। ତାହା ହେଲେ କ'ଣ ଏ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ଲେଖିଲା ବେଳେ ମେଘମାଳା କାନ୍ଦୁଥିଲା? କାହିଁକି? ଏ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ଲେଖିଲା ବେଳେ କ'ଣ ଏକ ଅସହ୍ୟ ବେଦନାରେ ମେଘମାଳାର ମନ ଭରି ଉଠୁଥିଲା? ତାହା ହେଲେ କ'ଣ ମାନସିକ ବିକୃତି ଯୋଗୁଁ ନୁହେଁ, ତାକୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ କେହି ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା? ଅନେକ ସନ୍ଦେହର ଝଡ଼ ମନକୁ ମୋର ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କରିଦେଲା। ମୋର କେମିତି ଧାରଣା ହେଲା ଏହା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନୁହେଁ, ମେଘମାଳାକୁ କେହି ହତ୍ୟା କରିଛି। କିଏ ତେବେ ସେ ଦୁରନ୍ତ ଆତତାୟୀ? ମୁଁ ଡିଟେକ୍ଟିଭ ପୋଲିସ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନରେ ଅସଂଖ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ସୁ ଜାଗି ଉଠିଲା। ଭଗ୍ନ ହୃଦୟ ବିଷଣ୍ଣ ମନରେ ମୁଁ ଫେରି ଆସିଲି। ରହସ୍ୟ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକଙ୍କଠାରୁ ଚିଠି ପରେ ଚିଠି ଆସିବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ଶାରଦୀୟ ଉତ୍ସବ ଆସନ୍ନ। ମୋର ଗଳ୍ପ ପୂଜା ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବେ ବୋଲି ଅନେକ ଆଗରୁ ଘୋଷଣା ପାଇଛି। ରହସ୍ୟ ଗଳ୍ପଟେ ଚଞ୍ଚଳ ପଠାଇବା ଦରକାର। ମୁଁ ମୋର ରହସ୍ୟମୟ ମନର ଆଭ୍ୟନ୍ତରକୁ ଚାହିଁଲି। ମନ ଭିତରେ ଅସଂଖ୍ୟ ରହସ୍ୟର ଭିଡ଼, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ରହସ୍ୟ ଗଳ୍ପ ଲେଖିବା ପାଇଁ ସାମାନ୍ୟ ଉପାଦାନ ସୁଦ୍ଧା ସେଥିରେ ନାହିଁ। ମେଘମାଳାର ମୃତ୍ୟୁ ମନକୁ ମୋର ଚରମ ବେଦନାରେ ଭରି ଦେଇଥିଲା। ମୁଁ ଚେୟାରରେ ବସି ରହିଥିଲି। ରମାନାଥ ବନ୍ଧୁ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ପ୍ରବେଶ କଲା କକ୍ଷରେ। ଶୁଭେନ୍ଦୁର ମୁହଁରେ କିପରି ଏକ ଗଭୀର ଅସ୍ୱସ୍ତିର ଚିହ୍ନ। ମୁଣ୍ଡର କେଶରାଶି ବିକ୍ଷିପ୍ତ, ସତେ ଯେପରି ତାର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଦେଇ ଏକ କାଳବୈଶାଖୀର ଝଡ଼ ବହିଯାଇଛି। ଶୁଭେନ୍ଦୁ କକ୍ଷରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଚେୟାରରେ ଆଉଜି ବସିଲା। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ଖବର କ'ଣ ଶୁଭେନ୍ଦୁ? ଭାରି କ୍ଳାନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ୁଛ। ଶୁଭେନ୍ଦୁ ପ୍ରଥମେ କିଛି କହିପାରିଲା ନାହିଁ, କେବଳ ମୋ ମୁହଁକୁ ଜଳଜଳ କରି ଚାହିଁ ରହିଲା। ତାପରେ କମ୍ପିତ କଣ୍ଠରେ କହିଲା, ମେଘମାଳାର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଥାଟାକୁ ଆପଣ ସହଜ ଅର୍ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମୁହଁକୁ ଦୃଷ୍ଟି ତୋଳି ଚାହିଁଲି। ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଶୁଭେନ୍ଦୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମେଘମାଳାର ସେ କୁତ୍ସିତ ଅଭିଯୋଗ। ମୁଁ ନିର୍ଲିପ୍ତ କଣ୍ଠରେ ଉତ୍ତର ଦେଲି, ମେଘମାଳା ନିଜେ ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି ଲେଖିଦେଇ ଯାଇଛି। ନିଜ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ନିଜେ ସେ ଦାୟୀ। ତାପରେ ତାର ଆତ୍ମହତ୍ୟାକୁ ଜଟିଳ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବାର ମାନେ କ'ଣ ଥାଇପାରେ? ମୋ କଥା ଶୁଣି ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଉତ୍ତେଜିତ ହେବା ଭଳି ମନେ ହେଲା। ସେ କଣ୍ଠ ପ୍ରକମ୍ପିତ କରି କହିଲା, ମୋର ଧାରଣା ମେଘମାଳା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିନାହିଁ, ତାକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ଚମକି ଉଠିଲି। ମେଘମାଳାକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି? ଶୁଭେନ୍ଦୁକୁ ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କଣ୍ଠରେ ପଚାରିଲି, ତମେ ଏ ହତ୍ୟା ପାଇଁ କାହାକୁ ଦୋଷୀ ମନେ କରୁଛ? ଶୁଭେନ୍ଦୁ ସଂଯତ କଣ୍ଠରେ କହିଲା, ଏ ହତ୍ୟା ମୋ ହାତରେ କରିନି ସତ, କିନ୍ତୁ ମେଘମାଳାର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ମୁଁ ଦାୟୀ। ମେଘମାଳାର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଦାୟୀ ତମେ? ମୁଁ ବିସ୍ମୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ଉଠିଲି। ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅବିଚଳିତ କଣ୍ଠରେ କହିଲା, ଏହା ଛଡ଼ା ମୁଁ ଅଧିକ କିଛି ଭାବିପାରୁନାହିଁ। ମେଘମାଳା ଓ ମୁଁ ଉଭୟଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଥିଲୁ। ମେଘମାଳା ମୋତେ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରେମ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନସିକ। ଦେହଟାକୁ ସେ ରମାନାଥକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୋର ଧାରଣା ନାରୀର ଦେହକୁ ବାଦ ଦେଲେ ତାର ଭଲ ପାଇବାର କିଛି ଅର୍ଥ ହୁଏ ନାହିଁ। ମୁଁ ଦାବି କରିଥିଲି ମେଘମାଳାର ତରୁଣୀ ତନୁ, ତାର ଯୌବନ। ଧମକ ଦେଇଥିଲି ସେ ଯଦି ମୋ କଥାରେ ରାଜି ନ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଆମ ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟ କଥା ରମାନାଥକୁ ମୁଁ ଜଣେଇଦେବି। ମୋର ଏ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାବିର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଶେଷ ଦିନ ଥିଲା ଆଜି, କିନ୍ତୁ କାଲି ମେଘମାଳା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା। ଏଥିରୁ ମୁଁ କ'ଣ ବୁଝିବି? ମୋର ଧାରଣା ମୋର ଧମକ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା। ନିଜ ଦେହ ଓ ସମ୍ମାନକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ତାର ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନଥିଲା। ଶୁଭେନ୍ଦୁ କଥା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ମୋ ଦେହର ସ୍ନାୟୁଗ୍ରନ୍ଥି ସବୁ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲେ। ମୁଁ କଠୋର କଣ୍ଠରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲି, ତମେ ମେଘମାଳାକୁ ଭଲ ପାଇଥାଇପାର, କିନ୍ତୁ ମେଘମାଳା ତମକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା ବୋଲି ତମେ ଜାଣିଲ କିପରି ଶୁଭେନ୍ଦୁ? ମୁଁ ତା ନିଜ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିଛି, ତମ ବ୍ୟବହାରରେ ସେ ବିବ୍ରତ ବୋଧ କରୁଥିଲା। ମୋ କଥା ଶୁଣି ଶୁଭେନ୍ଦୁର ଉତ୍ତେଜିତ ମୁହଁର ତୋକ୍ ଉପରେ ହସର ଜୁହାର ଉଠି ଆସିଲା। ସେ କହିଲା, ଆପଣ ଜଣେ ଲେଖକ ସତ, କିନ୍ତୁ ନାରୀର ମନସ୍ତତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କ ଧାରଣା ଅତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ।
ଏତିକି କହି ଶୁଭେନ୍ଦୁ ନିଜ ଛାତି ପକେଟରୁ ପୁଳାଏ ନୀଳ ଗୋଲାପୀ କାଗଜର ଚିଠି କାଢ଼ି ମୋ ହାତକୁ ବଢ଼େଇଦେଲା। ଚିଠିଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିଲି, ସେସବୁ ମେଘମାଳାର ହାତ ଲେଖା। ଜଣେ ବିବାହିତା ନାରୀ ଜଣେ ପୁରୁଷ ପାଖକୁ ଏଭଳି ଚିଠି ଲେଖିଦେଇପାରେ? ସେସବୁ ଚିଠି ପଢ଼ିନଥିଲେ ମୁଁ କେବେ ତାହା ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥାନ୍ତି। ଚିଠିତକ ମୁଁ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଲା ବେଳେ ସେ କହିଲା, ମେଘମାଳାକୁ ମୁଁ ଧମକ ଦେଇଥିଲି, ଯଦି ସେ ମୋ କଥାରେ ରାଜି ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ରମାନାଥକୁ ମୁଁ ଏ ଚିଠିତକ ଦେଇଦେବି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତି ଏଇ ଧମକ ଯୋଗୁଁ ଶେଷରେ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବ। ନାରୀ ଚରିତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାରେ ମୋର ଗୁରୁତର ତ୍ରୁଟି ରହିଗଲା। ମୋର ଏ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ମେଘମାଳା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି। ମୁଁ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମୁହଁକୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁଲି। ମୋର ମନେ ହେଉଥିଲା ଏ ନିର୍ବୋଧ ଲୋକକୁ ମେଘମାଳାର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ ମୁଁ ଯଦି ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲେଇ ଦେଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶୁଭେନ୍ଦୁକୁ ଶାସ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ଦେଶର ଆଇନ ବଡ଼ ଅସହାୟ। ସେହି ଅସହାୟ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଭଳି କେତେ ଯେ ଆତତାୟୀ ଭଦ୍ରବେଶରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ତାର ଇୟତ୍ତା ନାହିଁ। ମେଘମାଳା ଆଉ ଶୁଭେନ୍ଦୁର କଥା ମୁଁ ଭୁଲିଯିବାକୁ ବସିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଦିନେ ହଠାତ୍ ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଯେଉଁଥିରେ ପୁଣି ମୁଁ ମେଘମାଳାର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣା ଭିତରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଗଲି। ଘଟଣାଟି ଘଟିଲା ମୋ କକ୍ଷର ଏକ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ଭିତରେ। ରମାନାଥର ଚାକରାଣୀ ଇନ୍ଦୁ ସେଦିନ ଆସି କହିଲା, ମୁଁ କାଲି ରାତିରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି ବାବୁ। ବାବୁଆଣୀ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୋତେ ଆସି କହିଲେ ତାଙ୍କର ମରଣ ପାଇଁ ଦାୟୀ ମୁଁ। ଇନ୍ଦୁର କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ବିସ୍ମୟରେ ବିମୂଢ଼ ହୋଇଗଲି। ଇନ୍ଦୁ ଏ କ'ଣ କହୁଛି? ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝେଇ ଦେଇ କହିଲି, ମୋ ହାତରେ ଛୋଟ ବିଲେଇ ଛୁଆଟି ସୁଦ୍ଧା ମରିବନି, ତୁ ତ ବାବୁଆଣୀକୁ ମାରିଲୁ କେମିତି? ଇନ୍ଦୁ ତା ଦୁଇ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛିଲା। ନିରୀହ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଝିଅଟିଏ ଇନ୍ଦୁ। ମୃତ୍ୟୁର ଏ ଜଟିଳତା ଭିତରେ ସେ ହୁଏତ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁନାହିଁ। ସେ କହିଲା, ବାବୁଆଣୀ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବିଷ ଖାଇ ମଲେ ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣେ ବାବୁ। ଏକ ଅଶିକ୍ଷିତା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଝିଅଟିର ସରଳ ମନ ଭିତରେ ଯେ ଗରଳର ଉତ୍ସ ରହିଛି କଳ୍ପନା କରି ମୁଁ ଶିହରି ଉଠିଲି। ପଚାରିଲି, କାରଣ କ'ଣ? ସେ କାରଣ ମୋତେ କହନି ଦେଖି। ଇନ୍ଦୁ କହିଲା, ଶୁଭେନ୍ଦୁ ବାବୁଙ୍କ ସହ ବାବୁଆଣୀଙ୍କର ଭାବ ଥିଲା ବାବୁ। ମୁଁ ନିଜେ କେତେ ଚିଠି ନେଇ ମାଆଙ୍କ ହାତରୁ ଶୁଭବାବୁଙ୍କୁ ଦେଇଛି। ମୋ ଆଖିକି ଭଲ ଦିଶିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲି, ଶୁଭବାବୁ ଯଦି ଆଉ ଦିନେ ଆମ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି ମୁଁ ରମାବାବୁଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଦେବି। ମୋର ଏ ଧମକ 2-3 ଦିନ ପରେ ମା ବିଷ ଖାଇଲେ। ମୁଁ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ସେ ଏଇ କଥାକୁ ପାଇଁ ଶେଷକୁ ସେ ନିଜ ଚାକରାଣୀଠାରୁ ଲାଞ୍ଛନା ସହିବା ଅପେକ୍ଷା ବିଷ ଖାଇବା ଯେ ମେଘମାଳା ଭଳି ଝିଅର ପକ୍ଷରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଘଟଣା ଥିଲା ଏଥିରେ ମୋର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଇନ୍ଦୁକୁ ମୁଁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ ଫେରାଇଦେଲି। ଏ ଘଟଣା ବାହାରେ କାହାକୁ ନ କହିବା ପାଇଁ ତାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲି। ଇନ୍ଦୁ ଆଖିରେ କିନ୍ତୁ ଅସରନ୍ତି ଲୁହ। ଦୋଷମୁକ୍ତ ବୋଲି ସେ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝେଇ ପାରୁନଥିଲା। ଇନ୍ଦୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ମୁଁ ସନ୍ଦେହର ଘୂର୍ଣ୍ଣି ଭିତରେ ପଡ଼ିଗଲି। କାହା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଶେଷରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା ମେଘମାଳା? ଶୁଭେନ୍ଦୁ ପାଇଁ ନା ଇନ୍ଦୁ ପାଇଁ? ପତ୍ରିକା ପାଇଁ ରହସ୍ୟ ଗଳ୍ପଟିଏ ଲେଖିବା ନିମନ୍ତେ ନିଜ ମନ ସହିତ ମୁଁ ଗତ 2 ଦିନ ଧରି ସଂଗ୍ରାମ କରିଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଏତେ ସଂଗ୍ରାମ, ଏତେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୋ ମନର ମରୁଭୂମିରେ ସେ ରହସ୍ୟ ଗଳ୍ପର ସବୁଜ ପଲ୍ଲବ କେବେ ହେଲେ ଅଙ୍କୁରିତ ହେଲା ନାହିଁ। ହତାଶା ଓ ବିରକ୍ତିରେ ମୁଁ କଲମ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ବସିଗଲି। ଦୂରରୁ ରମାନାଥର ମୁହଁ ଦେଖାଗଲା। ରମାନାଥ ଆସୁଥିଲା ମୋ ଘରକୁ, କାରରେ ନୁହେଁ, ପଦଯାତ୍ରାରେ। ମେଘମାଳାର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୁଁ ଆଉ ରମାନାଥର ଘରକୁ ଯାଇନାହିଁ। ଅଥଚ ପତ୍ନୀ ବିୟୋଗ ବିଧୁର ବନ୍ଧୁଟିକୁ ଯେ ମୁଁ ସମବେଦନା ଜଣାଇ ଆସିବା ଉଚିତ ଥିଲା, ଏକଥା ରମାନାଥକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ସ୍ମରଣ ହେଲା। ରମାନାଥ ମୁହଁକୁ ବିଷଣ୍ଣତାର କଳାମେଘ ସେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରି ରଖିଥିଲା। ମୋ କକ୍ଷରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଓଦା ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଖଣ୍ଡେ ଚେୟାର ଦେଖାଇ ବସିବାକୁ କହିଲି। ଚେୟାରରେ ବସି ସେ କହିଲା, ମୁଁ ତୋତେ ଗୋଟିଏ ଜରୁରୀ କଥା କହିବାକୁ ଆସିଲି। ଜରୁରୀ କଥାଟା କ'ଣ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର କଲମ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ତା ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ବସିଲି। ସେ କହିଲା, ମେଘମାଳା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିନାହିଁ, ଶୁଭେନ୍ଦୁ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିଛି। ମୋତେ ଆଜି ସେ ସବୁ କଥା ଖୋଲି କହିଲା। ପ୍ରେମ ଚିଠି ଦେଖାଇ ମେଘମାଳାକୁ ସେ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଆଉ ମେଘମାଳା ତା'ର ସେ ବ୍ଲାକମେଲ୍ର ଶିକାର ନ ହୋଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛି। ଏ ହତ୍ୟା ପଛରେ କୌଣସି ମାନସିକ ବିକୃତି ନାହିଁ। ପାରିବାରିକ ଅସନ୍ତୋଷ ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବାଲୋକରେ ଏ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା। ଶୁଭେନ୍ଦୁ କଥା ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି। ରମାନାଥର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲି। ସେଥିରେ ଉତ୍ତେଜିତ ହେବାର କାରଣ ମୋର କିଛି ନଥିଲା। ମୁଁ କେବଳ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ଦେଖୁଥିଲି ରମାନାଥର ମୁହଁକୁ। ତାର ସେ କୃଷ୍ଣକାୟ ମୁହଁର ଚମ ଉପରେ ଉତ୍ତେଜନାର ଲାଲିମା ଏକ ବିଚିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣର ସମନ୍ୱୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ମେଘମାଳା ଶୁଭେନ୍ଦୁକୁ ଲେଖିଥିବା ଚିଠିଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ି ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଉପରେ ଯେ ସେ ଭୀଷଣ ଭାବରେ ରାଗିଯାଇଛି ସେଥିରେ ମୋର ଆଦୌ ସନ୍ଦେହ ନଥିଲା। ମେଘମାଳା ବଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ସେ ଯାହା ସନ୍ଦେହ କରିନଥିଲା, ମେଘମାଳାର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ସନ୍ଦେହର ଦୋଳନରେ ଅସ୍ଥିର ରମାନାଥର ମନ। ମେଘମାଳା ବଞ୍ଚିଥିଲେ ସେ ହୁଏତ ତା ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ମେଘମାଳା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି ତାକୁ ଫାଙ୍କି ଦେଇ ଯାଇଛି। ସେହି ପ୍ରତିଶୋଧଟା ସେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଉପରେ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ମୁଁ ତା'ର ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲି, ମେଘମାଳା ତୋତେ ବିବାହ କରି ସୁଦ୍ଧା ଶୁଭେନ୍ଦୁକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲା,
କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସେ ଦେହଦାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା କାହିଁକି କହିପାରିବୁ? ମୋ କଥା ଶୁଣି ନିର୍ବୋଧ ହୋଇଗଲା ରମାନାଥ। କଥାଟାକୁ ସେ ହୁଏତ ଏତେ ଗଭୀର ଭାବରେ କେବେ ଭାବିନଥିଲା। କିଛି ସମୟ ନୀରବ ରହିବା ପରେ ସେ କହିଲା, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାର ଠିକ୍ 2 ଦିନ ଆଗରୁ ସେ ମୋତେ କହିଥିଲା, ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅସଚରିତ୍ର, ନାରୀ ଦେହଲୋଭୀ। ଏଭଳି ଏକ ଭୟଙ୍କର ଜୀବକୁ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବା ଲାଗି ତୁମେ ବାରଣ କରିଦିଅ। ଉତ୍ସୁକ କଣ୍ଠରେ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲି, ତୁ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେଲୁ? ମୁହଁରେ ଜମି ଆସିଥିବା ଝାଳତକ ପୋଛି ଦେଇ ସେ କହିଲା, ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲି, ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମୋର ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ କରି ଜାଣେ। ତମେ ଯଦି ଠିକ୍ ବାଟରେ ଚାଲୁଥିବ ସେ କେବେ ହେଲେ ତୁମକୁ ଅବାଟରେ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ରମାନାଥର ଉତ୍ତର ଶୁଣି ମୋ ଆଖିରେ ରହସ୍ୟର ଏକ ନୂତନ ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଓ ଇନ୍ଦୁଠାରୁ ଧମକ ଖାଇସାରି ନିଜର ଶେଷ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିଥିଲା ମେଘମାଳା। ନିଜ ଦେହର ପବିତ୍ରତାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହିଁଥିଲା ନିଜ ସ୍ୱାମୀର ସାହାଯ୍ୟ। ସ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ରମାନାଥଠାରୁ ତାର ପ୍ରାପ୍ୟ ଅତି ସ୍ୱାଭାବିକ। କିନ୍ତୁ ରମାନାଥ ନିର୍ବୋଧ। ସେ ବଳିଷ୍ଠ ପୁରୁଷ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ବଳ ସ୍ୱାମୀ। ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର ସାଧୁତାର ଆଳ ଦେଖାଇ ସେ ତାକୁ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଓ ଇନ୍ଦୁର ଶିକାର ହେବାକୁ ଠେଲି ଦେଇଥିଲା। ନାରୀ ସବୁ ସହିପାରେ କିନ୍ତୁ ନିଜ ସ୍ୱାମୀର ଏ ଚରମ ନିର୍ବୋଧତା ତା ପକ୍ଷରେ ଅସହ୍ୟ। ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି ସେ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହିଁ ପାଳନ କରିଛି। ମୋର ଦୀର୍ଘ ନୀରବତାରେ ଅସ୍ଥିର ହୋଇ ଉଠି ରମାନାଥ କହିଲା, ସେଦିନ ମେଘମାଳା କଥାକୁ ମୁଁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରି ଭୁଲ କରିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଶୁଭେନ୍ଦୁକୁ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲାଇ ମୁଁ ସେ ଭୁଲର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ରମାନାଥ ଉଠି ଠିଆ ହେଲା। ମୁଁ ତା ସାର୍ଟ କଲରଟା ଧରି କହିଲି, ଶୁଭେନ୍ଦୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ରମାନାଥ। ମେଘମାଳାର ଯୌବନ ଯେକୌଣସି ପୁରୁଷକୁ ପ୍ରଲୁବ୍ଧ କରିବ। ତେଣୁ ମେଘମାଳାକୁ ଯଦି କେହି ହତ୍ୟା କରିଥାଏ ସେ ହତ୍ୟାକାରୀ ହେଉଛି ତୁ ନିଜେ। ପୁରୁଷ ହିସାବରେ ତୋର 2ଟି ଆଖି ଅଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ଭାବରେ ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ନୟନ ଦରକାର ତାହା ତୋ ଠାରେ ନାହିଁ। ମେଘମାଳାର ହତ୍ୟା ପାଇଁ ଦାୟୀ ତୋର ନିର୍ବୋଧତା, ଦୂରଦୃଷ୍ଟିହୀନତା। ମୋ କଥା ଶୁଣି ଅବାକ ହୋଇଗଲା ରମାନାଥ। ତାର ସେ କୃଷ୍ଣକାୟ ବିକୃତ ମୁହଁରେ ଆତଙ୍କର ଚିହ୍ନ ଫୁଟି ଉଠିଲା। କମ୍ପିତ କଣ୍ଠରେ ସେ କହିଲା, ହଁ ତୁ ଠିକ୍ କହିଛୁ। ମୋ ହାତର ଆଙ୍ଗୁଠିଗୁଡ଼ିକ ଶିଥିଳ ହୋଇଗଲା ରମାନାଥର କଥା ଶୁଣି। ତା ସାର୍ଟର କଲର ଛାଡ଼ି ଦେଇ ମୁଁ ଆସି ଚେୟାରରେ ବସି ପଡ଼ିଲି। ମେଘମାଳାର ମୁହଁଟା ଅସଂଖ୍ୟ ଦୀପ୍ତିରେ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ହୋଇ ଉଠି ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଭାସି ଉଠୁଥିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ।